welcome everyone to this new lecture. In this today's lecture, we are going to discuss few more things which are related with the topic electrostatic. In the last lecture, we had the discussion about the concepts which are related with the electrostatic. What is meant by electrostatic? What is meant by electrodynamics? What is the motion of the charge? What is the rest position of the charge? That we have seen. All the properties of charges also we have seen. Now in this today's lecture, let me explain you about the Coulomb's law, or the force between two charges which are at rest. If we have two charges and both of them are rest, right, let me write this as q1 and another as q2, then they must be repelling each other or attracting each other depending upon the magnitude of the charge, how it is, whether they are positive positive or negative negative or positive negative, right. It means that if both the charges are same, we call it as a like charges, same or like charges, they will repel each other. If they have different charges, one is plus, another is minus, or one is positive, another is negative, then they will attract each other like this. The attraction or repulsion force between them is called as the Coulomb's force, right. दोन चार्जेस आहेत, त्या चार्जेसच्या मध्ये जो फोर्स आहे तो आयदर अट्रॅक्टिव्ह असेल किंवा रिपल्सिव्ह असेल, त्या फोर्सला आपण म्हणतो कुलोम्स फोर्स किंवा कुलोम्स लॉ, राईट. तर फोर्सलाच इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स सुद्धा म्हणतो. इट गिव्स द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस which are at rest. This word is also important, which are at rest. If charges are at rest, we are going to apply the Coulomb's law. So F is equal to K Q1 Q2 divided by R square. This law we have seen in the 11th class itself. Just have the small revision. ह्या लॉ मध्ये F म्हणजे आहे कुलोम्स फोर्स, K म्हणजे आहे कॉन्स्टंट, त्याला म्हणतो आपण कुलोम्स कॉन्स्टंट किंवा डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट, which depends on the medium. K depends on the medium. Listen carefully. K depends on the medium. In which medium we are going to keep these two charges, or what is the medium in between these two charges. K ची व्हॅल्यू काय असते बघा, 1/4 pi epsilon naught. This epsilon naught is for free space. If we have medium, we can write here epsilon medium, right. So value of epsilon is different, that's why value of K is also different. K is not universal constant. Listen to me. K is not at all universal constant. Value of K depends on the medium, right. K is directly proportional to medium. It means that according to medium, K is going to change. Okay, so first thing, K is the Coulomb's constant. Q1 is nothing but the point charge 1. Q2 is nothing but the point charge 2. R is what? R is the distance between them. त्या दोन्ही मधलं डिस्टन्स आपण याच्यावरचे प्रॉब्लेम सुद्धा घेतलेले आहेत. सो आय विल गो अहेड विथ द न्यू थिंग. फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर. ह्यालाच म्हणतो आपण कुलोम्स फोर्स और इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स. आता बघा, एक आहे आपल्याकडे न्यूक्लियस, दुसरा आहे इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियस आणि इलेक्ट्रॉनच्या मध्ये कुठला फोर्स असतो? अट्रॅक्टिव्ह फोर्स. व्हाय अट्रॅक्टिव्ह फोर्स? बिकॉज न्यूक्लियस इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. न्यूक्लियस कसा आहे? पॉझिटिव्ह आहे. इलेक्ट्रॉन कसा आहे? निगेटिव्ह आहे. न्यूक्लियसला आपण मासिव्ह पण दाखवले, कारण न्यूक्लियसच्या मध्ये प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन दोघं जण आहेत, दोघांना सुद्धा मास आहे. फक्त चार्ज हा प्रोटॉनवरती असतो, न्यूट्रॉनवर चार्ज नसतो, राईट. न्यूक्लियसच्या मध्ये काय काय आहे? प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन कसं आहे? न्यूट्रल आहे, राईट. सो प्रोटॉनवर कुठला चार्ज आहे? पॉझिटिव्ह चार्ज आहे प्रोटॉनवर. ओके, सो प्रोटॉनवर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. त्याच्या भोवती जो फिरणारा इलेक्ट्रॉन आहे, इलेक्ट्रॉन, त्याच्यावरती कुठला चार्ज आहे? निगेटिव्ह. सो इथं निगेटिव्ह आहे आणि प्रोटॉनवर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. सो दिस पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्ज विल क्रिएट पेअर लाईक धिस अँड दे आर सेपरेटेड बाय द ॲटॉमिक रेडियस. त्यांच्यामध्ये सेपरेशन काय आहे? रेडियस. ॲटमची जेवढी रेडियस आहे तेवढं त्यांच्यामध्ये सेपरेशन आहे. समजा हा न्यूक्लियस आहे आणि ह्या इथं आपलं काय आहे? इलेक्ट्रॉन. तर दोन्हीची रेडियस जेवढी आहे तेवढं त्यांचं सेपरेशन आहे. म्हणजे हे काय झाली? पेअर झाली चार्जेसची. कुठल्या चार्जेसची? निगेटिव्ह चार्ज आणि पॉझिटिव्ह चार्जची पेअर. म्हणजे न्यूक्लियस आणि इलेक्ट्रॉन यांच्यामध्ये अट्रॅक्टिव्ह फोर्स असतो, हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. स्ट्रॉंग अट्रॅक्टिव्ह फोर्स असतो तो पण. इलेक्ट्रिक फोर्स, आता त्याचे टाईप्स बघा. अट्रॅक्टिव्ह आणि रिपल्सिव्ह केव्हा असतो? जेव्हा पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह म्हणजे डिसलाईक चार्जेस, डिसलाईक, एक पॉझिटिव्ह आहे दुसरा निगेटिव्ह आहे, तर ते अट्रॅक्टिव्ह असतो फोर्स. सेम चार्जेस, त्याला आपण लाईक चार्जेस म्हणतो. पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह रिपल्शन, निगेटिव्ह निगेटिव्ह
again repulsion. Okay, this you all are known about. Next is we are going to see how much repulsion is there. If we consider two charges are there, त्यांच्यामध्ये repulsion किती आहे? High repulsion is there. 1 coulomb, 1 coulomb. Same charges are there. They have the repulsion. If they are separated by distance 1 meter, 1 meter distance वर जरी असले तरी त्यांच्यामध्ये repulsive force किती आहे? 1 million tons of repulsion is there. So it is a huge repulsion between two point charges. Now after Coulomb's law, we are going to discuss about the Gauss law. Let me explain you why we are not able to use Coulomb's law itself for all the quantities. There is a limitations of Coulomb's law. What is the limitations? If we have 2 point charges Q1 and Q2, we can apply the Coulomb's law. Now I have continuous charge distribution. What is meant by continuous charge distribution? It means that this body is having large number of charges, right? This body is having large number of charges. For these charges we cannot apply Coulomb's law. This law cannot be applicable. Law cannot be applied. So to study this type of objects, to study this type of bodies, we need to have another law is known as the Gauss law, right? ह्या फील्डची जर इलेक्ट्रिक फील्ड काढायची असेल अशा बॉडीची म्हणजे कंटिन्युअस चार्ज डिस्ट्रीब्युशन हे आहे डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्युशन. डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे सेपरेटेड आहे, डिस्क्रीट आहे, काही अंतरावरती आहे. ओके, आता कंटिन्युअस म्हणजे काय, एखादी बॉडी आहे त्याच्यावरती कंटिन्यू चार्जेस आहेत. आय विल शो यू दॅट डायग्राम ऑल्सो. सो टू अप्लाय टू यूज दॅट डायग्राम्स, दॅट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, so we will have to use like this. Okay, this is the Gaussian sphere. This is called as the Gaussian sphere. This is the imaginary sphere actually. This is only the point charge and this is the sphere around this surface is known as the Gaussian surface. So what is the Gauss law? It is the electric field calculation. So we have seen in the last lectures what is the statement for Gauss law. Total normal electric induction over any closed surface is equal to charge enclosed Q inside. Q inside means what? Charge enclosed divided by epsilon naught. This we have seen. Statement of this Gauss law we have seen in 11th class itself. Total normal electric induction over any closed surface is equal to charge enclosed by that surface divided by epsilon naught. असं लिहून दिलं होतं तुम्हाला मी आणि तुम्ही पाठही केलं होतं. Just try to recall the things what you are known about. आता गॉसियन सरफेस बघा, हे अशा प्रकारच्या सरफेसला आपण गॉसियन सरफेस म्हणतो. गॉसियन सरफेसचे डायग्राम्स दाखवतो तुम्हाला. दिस इज ऑल्सो द गॉसियन सरफेस, राईट? सो लेट मी एक्सप्लेन यू दॅट. this one, this is what the Gaussian surface is, right? So uniformly charged spherical cell or hollow sphere. This is complete line, okay, not the dotted, dark line, dark circle, dark sphere, I'm sorry, dark sphere is the actual sphere, okay, actual or real sphere whose radius is r and is smaller is the radius of what? Gaussian sphere. This Gaussian sphere is nothing but the imaginary sphere surrounding the actual sphere. Actual sphere च्या surrounding जो sphere आहे त्या imaginary sphere त्याला आपण म्हणतो Gaussian sphere. आपण चार्जेस बघतोय हे पॉझिटिव्ह 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 चार्जेस जास्त आहेत बघा. दोन चार्जेस असते तर आपण काय करू शकतो? कुलोम्स लॉ वापरू शकतो. F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर. हे असा वापर करून आपण कुलोम्स लॉ वापरू शकतो. पण आता काय झालेलं इथं एक चार्जेस आहे का? नाही, भरपूर सारे चार्जेस आहेत. फॉर ऑल दिस चार्जेस वी आर गोइंग टू यूज द गॉस लॉ. एकदा का कुलोम्स लॉ भेटला आपल्याला, लक्ष द्या, अजून एक महत्त्वाची गोष्ट बघा. सो F इज इक्वल टू काय असतो? के Q1 Q2 डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर. आणि इलेक्ट्रिक फील्ड ई काय असते? ई इज इक्वल टू एफ बाय क्यू. फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. ई इज इक्वल टू एफ बाय क्यू. दिस इज द फॉर्म्युला. म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्डमध्ये काय येणार आहे? एक चार्ज कमी असणार आहे. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज हॅव्हिंग ओनली चार्ज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर सिंगल चार्ज ऑल्सो. सिंगल चार्ज इज गोइंग टू क्रिएट द electric field but force is between two charges only. So let me explain you that Gauss law. Gauss law चा स्टेटमेंट तर तुम्हाला माहिती आहे. टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओव्हर एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय दॅट सरफेस डिवायडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. दिस वी हॅव सीन, राईट? सो
E bar into ds bar. This one we have seen just now. Now let us go for the next thing. द गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस म्हणजे काय? इमॅजिनरी सरफेस. आणि गॉस लॉ काय आहे बघूया आपण. सो गॉस लॉ तुम्हाला सांगितलं होतं. गॉस लॉ इज नथिंग बट इंटिग्रेशन ओव्हर एनी क्लोज्ड सरफेस ई बार इंटू डी एस बार म्हणा किंवा डी ए बार म्हणा, एरिया एलिमेंट आहे, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट. जस्ट रिमेंबर दिस स्टेटमेंट. हे फाई, व्हॉट इज मीन बाय फाई? फाई मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E bar into ds bar or E bar into dA bar, which is equal to Q enclosed divided by epsilon naught. Q enclosed means what? Charge enclosed by this body, right? So divided by epsilon naught. Charge enclosed means total charge Q1, Q2, Q3 up to Qn divided by epsilon naught. You may write down the notes. Notes लिहून घेऊ शकता तुम्ही. Gauss law contains electric field with its source charge. Source charge सोबतची इलेक्ट्रिक फील्ड Gauss law सोबत असते. थोडंसं समजायला किचकट जात असेल तुम्हाला, काही अडचणी असतील तर तुम्ही मला विचारू शकता. चॅट बॉक्समध्ये तुम्ही क्वेश्चन्स तुमचे अपलोड करा, मी आन्सर्स देण्याचा प्रयत्न करतो. सो यू मे आस्क मी आन्सर क्वेश्चन्स ॲट एनी टाईम. गो फॉर द क्वेश्चन सेशन्स, राईट. सो दिस इज द स्पेअर. फॉर दिस स्पेअर वी हॅव पॉईंट चार्ज इनसाइड. स्मॉल आर इज द रेडियस, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर कमिंग आउट ऑफ धिस चार्ज. हा चार्ज आहे म्हणजे चार्ज काय करणार आहे? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहेर सोडणार आहे. तुम्ही बघितलं होतं पॉझिटिव्ह चार्जपासून इलेक्ट्रिक फील्ड निघते, निगेटिव्ह चार्जकडं जाते, आणि निगेटिव्ह चार्जकडून पॉझिटिव्ह चार्जकडं काय जाते? तर इलेक्ट्रॉन जात असतात. हे आपण बघितलं होतं 11व्या लेक्चरमध्ये. सो ई इज पॅरलल टू डी ए बार. डी एला ई पॅरलल आहे. आता पॅरलल आहे म्हणजे अँगल थिटा काय झाला दोन्हीमधला? 0. समजा ई बार, राईट, हे ई बार आहे आणि एरिया एलिमेंटसुद्धा डी ए बार बाहेरच्या दिशेने आहे. तर थिटा इज इक्वल टू काय झालं? 0 डिग्री. म्हणून आपला फॉर्म्युला काय आहे बघा, फाय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए. सो ई इंटू डी ए इज इक्वल टू ई डॉट डी ए. ॲक्च्युअली हे ई डॉट डी ए डॉट प्रोडक्ट असेल दोन वेक्टरमध्ये, तर आपण काय करतो त्याला? कॉस थिटा लिहितो. ई डी ए इंटू कॉस थिटा. सो कॉस 0 घ्यावं लागेल आपल्याला. कशामुळं? तर ई आणि डी ए दोन्ही एकाच दिशेने आहेत बघा. ही आहे तुमचं ई आणि हे आहे डी ए. दोन्हीमध्ये अँगल किती आहे? थिटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. सो 0 डिग्री असल्यामुळं कॉस 0. कॉस 0ची व्हॅल्यू 1. म्हणून इथं येईल ई इंटू डी ए. मग फाय इज इक्वल टू काय केलं आपण? ई डॉट डी एच्या ठिकाणी ई डी ए लिहिलं फक्त. सो ई इंटू डी ए. सो डी ए आणि हे इंटिग्रेशन आणि डेरिव्हेटिव्ह काय होतील? कॅन्सल होतील. सो इंटिग्रेशन आणि डेरिव्हेटिव्ह जर कॅन्सल झाले तर उरलं काय? ए. ई इंटू ए. एरिया काय असतो याचा? व्हॉट इज द एरिया? 4πr², राईट. 4πr² हा एरिया आहे, सरफेस एरिया. सो आपण जर तो 4πr² एरिया इथं ठेवला, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड काय असते? ई इज इक्वल टू क्यू बाय 4πε0r² इंटू एरियासुद्धा काय आहे? 4πr². सो 4π कॅन्सल होईल, r² कॅन्सल होईल, उरतंय काय मग? क्यू डिवायडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. इट मीन्स दॅट फ्लक्स. So flux coming out of the body is given by charge enclosed by that body divided by epsilon naught. This is what the proof of flux. फ्लक्स कशा पद्धतीनं काढता येऊ शकतात त्याचं प्रूफ आहे ते. त्याच्यानंतरची कन्सेप्ट बघायची आहे आपल्याला गॉस लॉचं स्टेटमेंट. व्हॉट इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ? फाय इज इक्वल टू क्यू डिवायडेड बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू ई बार इंटू डी एस बार. हे तुम्हाला माहिती. वेअर फाय इज द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस अँड क्यू इज द टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस. ह्या सर्व नोट्स लिहून घ्यायच्यात. ओके, ह्या सर्व नोट्स लिहून घ्यायच्यात पॉईंट वाईज. काही समजलं नाही तर विचारा, स्टेप बाय स्टेप समजून घ्या. आजच्या लेक्चरवरती उद्याचं लेक्चर डिपेंडंट आहे आणि संडेला याच्यावरती एक्झाम होणार आहे. लिसन केअरफुली. इफ यू हॅव एनी डाऊट यू मे आस्क मी. ओके, डोंट हेजिटेट टू आस्क द प्रॉब्लेम्स. क्वेश्चन विचारायला घाबरू नका, क्वेश्चन विचारत जा. कॉमन स्टेप्स इन्वॉल्व कॅल्क्युलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी बाय यूजिंग गॉस थेरम. गॉस थेरम वापरून आपण कुठल्या कुठल्या पद्धती वापरू शकतो? कशासाठी? तर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी काढण्यासाठी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी आपल्याला काढायची आहे, राईट. सो कॉमन स्टेप्स काय काय असतात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी काढण्यासाठी? सो गॉस थेरम आपण वापरू शकतो यूजिंग गॉस लॉ. पहिली स्टेप बघा, डिस्क्राईब द चार्ज डिस्ट्रीब्युशन. डिस्क्राईब द चार्ज डिस्ट्रीब्युशन. चार्ज डिस्ट्रीब्युशन 3 प्रकारचे असतात. एक असतं लिनियर, सरफेस आणि तिसरं आहे व्हॉल्यूम. लिनियर म्हणजे कसं? तर एक लाईन आहे त्याच्यावरतीचे असणारे
चार्जेस. ओके, हे झालं तुमचं लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्युशन. ओके, दुसरं असतं सरफेस. सरफेस म्हणजे काय, तर हे झालं तुमचा प्लेट, थिन शीट, प्लेट, पेपर, हे झालं तुमचं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्युशन. आणि तिसऱ्या प्रकारचं आहे ते म्हणजे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्युशन. कुठलं चार्ज डिस्ट्रीब्युशन आहे तिसरं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्युशन. हे अशा प्रकारचं हे वॉल्यूम आहे बघा. ही डायग्राम काय सांगते तुम्हाला, वॉल्यूम सांगते. इट डिफाईन्स यू द वॉल्यूम. म्हणजे हे झालं तुमचं लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्युशन, हे आहे तुमचं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्युशन आणि हे आहे व्हॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्युशन. सो 3 प्रकारचे डिस्ट्रीब्युशन आपण बघितले, ते 11वीला झालेले सगळं. ऑब्टेन द फ्लक्स बाय गॉस थेरम. गॉस थेरमचा वापर करून फ्लक्स काढायचे. फ्लक्स काय असतात मग आपण आपल्याला माहिती, फाय इज इक्वल टू क्यू डिवायडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. दिस इज सेम फॉर ऑल द इक्वेशन्स. ओनली डायग्राम बघून त्याचं एरिया चेंज होणार आहे. व्हिज्युअलाइज गॉसियन सरफेस अँड जस्टिफाय इट. गॉसियन सरफेस व्हिज्युअलाइज करायचं आहे. म्हणजे गॉसियन सरफेस म्हणजे इमॅजिनरी स्पेअर कुठं असणार आहे, कशा पद्धतीने असणार आहे, तो काढायचा आहे, ड्रॉ करायचा आहे. लास्ट स्टेप बघा, स्टेपसुद्धा इम्पॉर्टंट आहेत खूप. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ई ॲज अननोन. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी आपल्याला माहिती नाही असं कन्सिडर करून ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय कॅल्क्युलेशन यूजिंग जॉमेट्री ऑफ द स्ट्रक्चर अँड सिमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस. राईट. सो आपल्याला फक्त काय वापरायचं आहे, स्ट्रक्चर वापरायचे. कुठल्या प्रकारचं आहे, लिनियर आहे, सरफेस आहे का वॉल्यूम आहे, या तिन्ही प्रकारामधलं कुठलं चार्ज डिस्ट्रीब्युशन आहे आणि त्याच्यानुसार त्याचा एरिया घेऊन आपल्याला काय काढायचं आहे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी काढायची आहे ई. आपल्याला माहिती नाही, वी आर गोइंग टू कन्सिडर इट ॲज अननोन. समजत नाही, समजा आपल्याला माहिती नाही असं कन्सिडर करा. काय आहे इक्वेशन आपलं, ई बार इंटू डी एस बार विच इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज डिवायडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. त्यांचं असं म्हणणं की हे काढून घ्या एका स्टेपमध्ये हे डी एस काढा. ई आपल्याला माहिती नाही, जे काढायचे ते एका साईडला ठेवतो आपण आणि बाकीचं काय करतो, दुसऱ्या साईडला सेंड करतो. म्हणजे क्यू डिवायडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू टी एस. ओके, इंटिग्रेशन ऑफ डी एस येईल. इंटिग्रेशन ऑफ डी एस म्हणजे काय, एरिया एलिमेंट. एरिया, आता सरफेसचा एरिया काय येईल, लेंथ इंटू ब्रेडथ. राईट. सो आपण त्याला बेस इंटू हाईट म्हणा, काही प्रॉब्लेम नाही. आणि दुसरं जो आहे तुमचा वॉल्यूम असेल 4/3 पाय आर क्यूब वगैरे अशा पद्धतीनं तुम्ही घेऊ शकता. डायग्राम बघून अकॉर्डिंग टू द डायग्राम इक्वेट आर एच एस ऑफ इक्वेशन ए अँड बी अँड यू विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड. जर ते इक्वेशन आपण इक्वेट केले तर इलेक्ट्रिक फील्ड भेटणार आहे. आता गॉस लॉचे ॲप्लिकेशन्स आहेत ते आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस द डायग्राम्स. हे डायग्राम काढून ठेवायच्यात तुम्हाला, आज उद्या मी एक्सप्लेन करणार आहे. दिस इज द फर्स्ट ॲप्लिकेशन, युनिफॉर्मली चार्जड स्पेरिकल शेअर ऑर हॉलो स्पेअर. हा हॉलो स्पेअर आहे, भरीव नाही आहे, हॉलो स्पेअर आहे. ह्या हॉलो स्पेअरच्या भोवती चार्जेस आहेत. ह्या चार्जेसच्यामुळं एक आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आहे ई बार. ओके, ई बार आहे आणि डी एस म्हणजे स्मॉल एरिया एलिमेंट आहे. ह्या डॉटेड लाईनला आपण म्हणतो गॉसियन सरफेस. ओके, गॉसियन सरफेस आहे. तर ह्या स्ट्रक्चरसाठी आपण इलेक्ट्रिक फील्ड काढू शकतो. युनिफॉर्मली चार्जड स्पेरिकल शेल ऑर हॉलो स्पेअर. ओके, तर दुसरी जी डायग्राम आहे ती आहे इन्फायनाइटली लॉंग स्ट्रेट चार्जड वायर. त्याला आपण म्हणतो सिलेंडर. पहिलं होतं हॉलो स्पेअर, दुसरं आहे सिलेंडर, तिसरं आहे डायरेक्शन ऑफ द, ह्या सिलेंडरच्याच डायरेक्शन्स दाखवल्यात फक्त इथं. तिसऱ्या प्रकारचं आहे तुमच्याकडं प्लेन शीट. ह्या प्लेन शीटची आपल्याला इलेक्ट्रिक फील्ड काढायची आहे. इथं गॉसियन लॉ वापरायचा आहे. चार्जड इन्फायनाइट प्लेन शीट. ओके, दिस इज द प्लेन शीट. यू मे सी द डायग्राम. डायग्राम काढायच्यात सर्वांनी. आपण ह्याला गॉसियन सरफेस म्हणतो. दोन्ही बाजूने इमॅजिनरी सरफेस आहे गॉसियन सरफेस. अँड इन दिस वे वी कॅन कॅल्क्युलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी बाय यूजिंग गॉस लॉ अँड कुलोम्स लॉ ऑल्सो. कुलोम्स लॉ इज बेसिक फॉर द स्टॅटिक चार्ज डिस्ट्रीब्युशन and for continuous charge distribution we are using Gauss law. In this way we have completed this lecture. Thank you everyone. Bye for now and have a nice day.